السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ نے ایک ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ جو صاحبان رجیم چینج کرنے آئے تھے، جو ایران کو گھٹنوں پر کرنے کے لیے آئے تھے، جو ایران کو شکست دینے کے لیے آئے تھے، وہ خود ہی شکست مان کے اب بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی۔ پاکستان اور ترکیہ اس میں ثالثی کر رہے ہیں اور ایک ہائی لیول کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رائٹر کہہ رہا ہے، یہ دنیا کے ٹاپ میڈیا اس خبر کو بریک کر رہا ہے، اور وہ بڑی بیٹھک اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کو ابھی ایران نے بھی انڈوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے جو نئے سپریم کمانڈر ہیں ان کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کر دیا ہے، مذاکرات کے اس عمل کو۔ یہ مذاکرات ہو کس حالات میں رہے ہیں، یعنی اس میں کون جیتا کون ہارا، کس کی شرائط پہ یہ ہوگا، جنگ کس کی شرط کے اوپر بند ہوگی، ایران کی جو کڑی شرائط ہیں کیا وہ پوری ہو سکیں گی؟ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل جو کہہ رہا تھا کہ گریٹر اسرائیل میرا خواب ہے اور یہ ایک ہولی وار ہے اور اس کو صلیبی جنگ کے طور پہ لے کے وہ آگے بڑھ رہے تھے، کیا وہ اپنے ایجنڈے سے باز آ جائیں گے؟ کیا یہ نیا دھوکہ تو نہیں ہے؟ دوبارہ سے یونائٹ ہو کے نیٹو ممالک کو ملا کے امریکہ دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک تو نہیں کرنا چاہتا؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو آج اپنے پینلسٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے جوابات۔ اور میرے ساتھ بڑا سینئر پینل موجود ہے۔ شمشاد احمد خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، خارجہ امور کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ عبداللہ گل صاحب لیٹر آن جوائن کریں گے ہمیں، تحریک نوجوانوں کے چیئرمین ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اکرم چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ عبدالقادر مندوخیل ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہے اور بڑی نپی تلی اور بڑی مناسب اور بڑی وزڈم بیسڈ گفتگو کرتے ہیں۔ بریسر شاہد مسعود صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے۔ شمشاد احمد خان صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی جنگ بندی ہو جانی چاہیے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یہ ون سائیڈڈ جنگ بندی ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا تو مطالبہ یہ نہیں ہے، اور جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں جنگ بندی کا بیسیکلی وہی ہارے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو امریکہ اپنی ہار تسلیم کرے اور اس کے بعد ہمارے مطالبات کی طرف آئے۔ کون کہاں کھڑا ہے؟ شمشاد احمد خان صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا سر۔ ہے اور کہ ٹرمپ یہ جنگ بری طرح ہار چکا ہے، اسرائیل بھی یہ جنگ ہار چکا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کو انہوں نے سر نوالا سمجھا تھا۔ یہ سوچا تھا ایک دو دن میں یہ رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم اپنی مرضی کی حکومت یہاں انسٹال کر دیں گے، لیکن وہ جیسا یہ سوچ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ اور یہ بھی بات ایک ظاہر ہے کہ ٹرمپ جیسی شخصیت جو سوچتی ہے وہ کبھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ٹرمپ تو ایک بے وقوف ترین انسان ہے جو نہ سیاستدان ہے، نہ سفارتکار ہے، نہ اس کو کسی ایتھکس اور موریلٹی کا ادراک ہے۔ آتے ہی پہلی ٹرم میں بھی اس نے اسی طرح دنیا تہس نہس کر دی تھی، جو 2016 سے 2000 تک جو اور 4 سال رہا نہ ہی اچھا انسان ہے، اور وہ اس نے تہس نہس کی تھی۔ اور پھر اس ٹرم میں ختم کرنے کے بعد اس میں اس نے پہلے ایران کے ساتھ مطابقہ اسی وقت لگا لیا تھا سر۔ جب پہلی ٹرم میں آیا تھا، 2016 میں آیا تھا، تو 20 جنوری 2017 کو اس نے اوتھ ٹیکنگ کی تھی، اور اسی سال پھر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ نیتن یاہو کے کہنے پر اس نے ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا تھا 9 سال لگا کر، 2006 میں وہ شروع کیا تھا اور 2015 میں وہ سائن ہوا تھا جنیوا میں، JPAOL جس کو کہتے ہیں، تو یعنی جس سے سب چیز متفقہ ہو گئی تھی۔ لیکن چونکہ وہ جو تھا معاہدہ وہ نیتن یاہو کو، تو آتے ہی پھر اس نے اس معاہدے کو اسکریچ کیا۔ اس کے فوراً بعد پھر اس نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ جروسلم کو
اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا ایسے امریکہ ہی. کی طرف سے. یہ کسی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو توفیق ہوئی کہ اس نے جروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا اور اپنا سفارت خانہ وہاں شفٹ کر دیا. اور تیسرا قدم اس نے اپنی پہلی ٹرم میں جو تھا وہ اٹھایا تھا ابراہم اکارڈز کی صورت میں، جس سے اسرائیل کو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ سب عرب ممالک سے، مسلمانوں سے یہ تمہیں ریکگنائز کروا دوں گا. تو وہ کچھ ممالک کو ریکگنائز کروا دیا، اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا، لیکن آخر وقت پہ سعودی عرب بیک آؤٹ کر گیا اور اس نے کہا کہ جب تک کوئی بڑا اسلامی ملک شامل نہیں ہوگا تو میں نہیں ریکگنائز کر سکتا. تو اس طرح وہ نہ ریکگنائز کر سکا. اچھا اور شمشاد اس احمد خان وقت صاحب، میں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں سر میں آ رہا ہوں اسی طرح آ رہا ہوں، میں ختم کرنے چل رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی ٹرم ختم ہو گئی، دوسری ٹرم میں آتے ہی پھر اس نے پہلی جنگ ایران پہ حملہ کیا اور 2-3 دفعہ ایران کے ساتھ معاہدے نیگوشیشن بھی کی، لیکن وہ سب چیزیں ناکام ہو کے تو اس نے پھر دوبارہ اسرائیل اور امریکہ دونوں نے اکٹھے شروع کی تھی اور یہ سوچا تھا کہ اب یہ ایران جو ہے ہمارے ساتھ کر گیا ہے. اب یہ جب وہ ناکام ہوئی، ایران نے ایسا مزہ چکھا دیا کہ اب یہ سوچتا ہے کہ اب ایران ہماری مرضی کے مطابق کرے گا. تو پہلے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایران شاید جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بشرطے کہ اس کی شرائط مانی جائیں، اور شرائط بڑی کلیئر ہیں کہ جو کچھ اس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ اٹھائی جائیں، اور یہ جو جتنے اڈے بنائے ہوئے ہیں ایران کے کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے اچھا بس تمہارا یہ اب ہم اس کیفیت میں ہیں کہ یہ کب بات چیت ہوتی ہے اور پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان آئے گا ان کا وائس پریزیڈنٹ اور ایران کا اسپیکر. یہ مجھے بڑی حیرت ہے، لیکن چونکہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے مقتدر لوگوں نے ٹرمپ کی اتنی خوشامد کی تھی پچھلے سال جون میں جو وائٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی، کہ اس کے بعد بھی پھر ٹرمپ کو سلوٹ بھی ہمارے پرائم منسٹر نے مارا تھا، ٹھوک اور ٹھوک اس کے. سلوٹ مارنے کے 2 ہفتے کے اندر ہی اندر اس نے ٹرمپ نے 165 بچیاں ماری تھیں مناب میں، ایران کے چھوٹے شہر میں حملہ کر کے. تو اب یہ سارے واقعات کے مد نظر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیگوشیشن پاکستان میں ہونے چلی ہے وہ کس طریقے سے کنکلوڈ ہوگی. یہ دیکھنے والی انٹرسٹنگ بات ہوگی. بس اچھا اب آپ بات کر لیجیے. شمشاد احمد خان صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. مندو خیل صاحب، ہم گائے بگائے اس پہ بات کرتے رہے، آپ بھی کومنٹ کرتے رہے، ہم نے بڑا آبزرو کیا ہے ساری جنگ کو. یہ جنگ ظاہر ہے ایک طرح کی روایتی ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہوتی، اس میں جوش اور جذبہ اور کمٹمنٹ بھی میٹر کرتی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایران جیتا. اصحاب کی ایک جنگ تھی، اس میں ایران جیتا. پھر میڈیا وار تھی جس کے اوپر ہمیشہ ہی ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کا کنٹرول ہے پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر. پاکستانی میڈیا تو اس کا راگ الاپتے ہوئے نظر آیا، معذرت کے ساتھ ان کے چیف کو، جو پولیس چیف تھے، اس کو شہید لکھ دیا، اور ایرانی ہمارے جو بھائی تھے ان کو جان باک لکھتے رہے. پھر سوشل میڈیا وار بھی تھی، وہ بھی ایران جیتا، اور پوری دنیا کے اندر جو عوام نے ایک اس میں حصہ ڈالا تو پوری طرح اس پہ ٹرمپ کو اور اسرائیل کو ڈیفیٹ ہوئی. کئی محاذوں کے اوپر وہ ہارا، رجیم چینج کرنے آیا تھا ہارا، گھٹنے پہ ایران کو کرنے آیا تھا اس پہ ہارا. اب لیٹسٹ جو بات شمشاد احمد خان صاحب نے کی ہے، یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ ایران کی جو شرائط ہے کیا پاکستان وہ پوری کروا سکے گا؟ میرے خیال میں پاکستان یوں کرا سکتا ہے کیونکہ امریکہ بری طرح سے پھنس گیا، اور امریکہ کو ایک واحد ملک پاکستان نظر آ رہا ہے جو ایران کے اوپر ان کا اثر رسوخ ہے اور وہ ایران سے کچھ باتیں منوا سکتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں امریکہ میں، وہ بتا رہے ہیں کہ 80% عوام ٹرمپ کے خلاف ہے، اور نہ صرف عوام خلاف ہے بلکہ وائس پریزیڈنٹ بھی خلاف ہے، اور اس نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیا. اور آنے والے مڈ ٹرم الیکشن میں
ट्रम्प को खुदा हाफिज के उसको घर बिठाई दिया जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो चार्ज संभाल लेगा और अगले 2 साल वाइस प्रेसिडेंट चलाएगा। ये अमेरिका में जो हमारे दोस्त है वो बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ों का ट्रम्प एक ऐसी मखलूक का नाम है जिसका न कोई दीन है, न कोई इनाम ईमान है, न कोई सर है, न कोई पैर है, न कोई झूठ, न कोई सच, न वो कहते हैं ना यू टर्न, ये सारी चीजें उन पे ऐसे फिट होता है। वो आम जबान में जो हमें कहते हैं कि फलां का न कोई दीन है, कोई ईमान है, ये वो शख्सियत, ये वो पर्सनैलिटी है। और बड़े बड़े तजिया निगार इसके बारे में कहते हैं कि कोई उसका पता नहीं है कि वो अगला स्टेप क्या उठाने वाला है। वो उसके सामने न कोई गैरत कोई चीज है, न कोई इज्जत कोई चीज है, न मुल्क की सलामती कोई चीज है। वो कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से 80% लोग उनके खिलाफ है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ईरान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि उसको थोड़ा सा और नचवा के देख लें, और नचवाने के साथ साथ वो इसराइल को जो है ना वो सबक सिखा दे और अपनी जितनी भी मिसाइल, जितनी भी रेंज है, वो सारे के सारे इसराइल के ऊपर आजमा ले। वहां न कोई स्कूल छोड़े, न कोई अस्पताल छोड़े, न कोई पब्लिक प्लेस छोड़े, न कोई आवाम छोड़े, कुछ भी न छोड़े। मेरे तो ये मुतालबा है, मेरे तजवीज़ ईरान को, कि जहां ईरान और इसराइल और अमेरिका ने यहाँ मासूम बच्चों को कत्ल किया है, वहाँ मैं ये कहता हूँ कि उनको भी इनकी आवाम के कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे उनको बम मारने चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए उनको सबक हासिल हो कि एक मर्दार कुत्ता जो अमेरिका ने पाला हुआ है इस्लामी मुल्कों के बीच में, और फिर ये इस्लामी मुल्कों ने जो अरबों डॉलर जो ना वो इन्वेस्टमेंट किए अमेरिका में, या अमेरिका को अपने अड्डे दिए, आज वही अड्डे उनके गले में आए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को पूरी दुनिया में नचवा के और जलील रुसवा करके, अब आप देख रहे हैं कि वो अपना अरमुज में और ईरान दोनों चलाए। भाई तेरे बाप का नेयर है जो तुम चलाएगा, यहाँ भी तेरे अंदर ब्लैकमेलिंग का आंसर है, क्योंकि 80% जो तेल है वो ईस्ट में जा रहा है, 20% ईरान के अपना यूरोप के तमाम माल वहां से जा रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि इस अपने अरमुज पे कब्जा करके और ईरान को अपने साथ मिला के और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता रहो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जहां इन मासूम लोगों की जान आपने ली है ईरान के, और ईरान के ऊपर आपने लगार की है, उनकी जो ना वो सरबराह को आपने शहीद की है, कैसे मानेंगे आपके साथ ये सारी चीजें? ठीक बात है कादर मंदोखेल साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। और ये जज्बात सिर्फ आपके नहीं, ये दुनिया के हर शख्स के और ख़ासकर आलम इस्लाम के यही जज्बात हैं। और ईरान ने वाकई साबित किया कि वो करबला के मैदान से जिस तरह हुसैन की औलाद और हुसैन खुद सुरखरू हुए थे, उसी तरह उसकी नस्ल आज सुरखरू हो रही है। एक शख्स गिरता है, शहीद होता है, तो झंडा दूसरा उठा लेता है। पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उसाबी जंग हो, प्रोपेगेंडा वार हो, सोशल मीडिया की वार हो, मेन स्ट्रीम मीडिया वार हो, और या फिर रवायती जंग हो और जज्बे की जंग हो, सारी जंगें ईरान इस वक्त जीता हुआ नज़र आता है और ट्रंप हारा हुआ नज़र आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लेके उसकी शक्ल, उसकी हरकतें और नेतन्याहू पे जो कुछ बीत रही है, इसका अहवाल अब्दुल्ला गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, आप शो में तशरीफ़ लाए। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, और बकौल सूफ़ी बरकत अली कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी और पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी, एक्जैक्टली वो वक्त आ चुका। अब हमारे हुक्मरान और हमारी मुक़्तदरा इसको मटेरियलाइज़ कैसे करती है? सऊदीज़ की भी जान छूटेगी, ट्रंप की भी जान छूटेगी, इसराइल की भी छूटेगी, ईरान भी सुरखरू होगा। तो ज़ाहिर है मरकज़ी पॉइंट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर ये फैसिलिटेशन करता है तो हमें ठीक है, एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिलेशन, सारी चीज़ें अपनी जगह, हमें भी इसको मटेरियलाइज़ करके कोई पाकिस्तान के लिए अब सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया। जी अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने मुझे मदद किया है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि वक्त तो पाकिस्तान का बहुत अरसे से आया हुआ है। सिर्फ हम पहले डिफेंसिव पॉलिसी के ऊपर थे, अब हम ज़रा
ऑफेंसिव पॉलिसी की जानिब गामजन है। जो 1980 के बाद हमने एक ऑफेंसिव पॉलिसी अपनाई थी और वो फिर पाकिस्तान को एक दुनिया में मुमताज मुकाम दिलवाया उसने। और अब दरमियान में फिर हमने 9/11 के बाद एक सरेंडर और अपीसमेंट की पॉलिसी अपनाई और अब अल्लाह का शुक्र है हम एक दफा फिर एक ऐसी एग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर आए हैं जो हमने पाक भारत जंग के अंदर देख ली है। अब जो ये आपने कहा कि पाकिस्तान एक बरतर किरदार, वो तो अब मेरे ख्याल में वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान एक बहुत बरतर किरदार इसलिए अदा कर रहा है कि अब तो अमेरिका भी पाकिस्तान से चाहता है कि किसी सूरत पाकिस्तान कोई उनको फेस शेविंग दिलवा दे ईरान जंग के अंदर। लेकिन पाकिस्तान फेस शेविंग नहीं दिलवाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ईरान के हवाले से जो ईरान ने अपनी शराइत 4 रखी हैं, जिसके अंदर पहली अमेरिकन अड्डों को वहां से बिस्तरा गोल करना पड़ेगा। मशरिक वस्ता से जो 21 अड्डे उनके मौजूद हैं, जिनमें से 18 अभी तबाह हो चुके हैं। और इसी तरीके से दूसरी शर्त यह है कि वो हर्जाना अदा करें जो जानी और माली नुकसान हुआ। और तीसरा यह है कि मुस्तकबिल में जंग ना करने का एक मुकम्मल, जिसको कहते हैं गारंटीज के साथ कोई एक फैसला करें। और चौथा यह है कि जो ईरान के ऊपर इक्तसादी पाबंदियां 47 साल से लगी हुई हैं, उनके अंदर वो खात्मा हो। लेकिन इसमें 2 मुमालिक हैं जिनकी गारंटी अमली तौर पर नजर आएगी, एक चीन है और एक रूस है। चीन और रूस अभी तक फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि वो इस जंग को खत्म करवाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि शायद वो ये चाहते हैं कि उनके कुछ मतलूबा अहदाफ हैं, जिनके अंदर खास तौर पे एक हदफ ये है कि जो रूस के ऊपर तेल और गैस की तरसील पर पाबंदियां हैं वो खत्म हो जाए। दूसरी जानिब चाइना के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ वॉर आयद की गई है वो खत्म हो। और तीसरा यह है कि रूस और चीन को बकायदा एक सुपर पावर के तौर पर तस्लीम करे अमेरिका। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी कीमत है जिसको देने के लिए 10 दफा अमेरिका को सोचना पड़ेगा, लेकिन ये होगा ऐसे ही जैसे हो रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से जो बातचीत है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि सऊदी अरब और अरब दुनिया बाकी और ईरान, इनके दरमियान में अगर कोई एक पुल का किरदार है तो वो पाकिस्तान अदा कर भी रहा है और कर सकता है। दूसरी जानिब चीन और रूस और अमेरिका के माबैन कोई अगर किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इसमें ईरान एक फरीक है, तो पाकिस्तान ये भी किरदार अदा कर सकता है। और मुझे लगता है कि आइंदा हफ्ते में आपको जंग का कोई ना कोई मामला किसी तरफ बैठता नजर आएगा, क्योंकि अगर ये जंग इससे ज्यादा तवील होगी तो मशरिक वस्ता के ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है, जो शायद अभी उन्होंने नहीं देखा लेकिन अब वो देखना पसंद करेंगे शायद। और दूसरी जानिब जो खतरनाक सूरत हाल है वो है जो चाइना ने कही। चाइना ने ये कहा डिमोना के अंदर, जो कि उनका न्यूक्लियर प्लांट है जिसको ईरान ने बड़े जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया, वहां मेरी जो इतलात हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे भी मुखबर पूरी दुनिया में बैठे हैं तो वो बता रहे हैं कि वहां बकायदा ग्रेगरोमीटर के जरिए बकायदा ताबकारी को चेक किया जा रहा है। और न्यूक्लियर सूट्स पहन के, अब वल्लाह वालों वो IAEA के लोग हैं या उनके अपने लोग हैं, लेकिन वहां तबाही बहुत फैली है। और दूसरा डिएगो गार्सिया के ऊपर जो अमेरिकी अड्डा जहां 70% B-52 तैयारों की फ्लीट मौजूद है, उसके ऊपर 4000 किलोमीटर दूर निशाना लेके जो ईरान का मिसाइल, 2 मिसाइलों में से एक मिसाइल तो वहां निशाने पे गिरा और दूसरा मिसाइल इंटरसेप्ट हो गया। अब ऐसी सूरत के अंदर पूरे यूरोप का माथा ठनक गया है और पूरी दुनिया ईरान की इस सलाहियत से बहुत ज्यादा खाइफ हो गई। और चीन ने यह कह दिया है कि आप जितने भी चीनी बाशिंदे इस टाइम पे इजराइल में मौजूद हैं वो फौरी तौर पर इजराइल को से इनखला कर लें। आपने बिल्कुल सही निशान। पहली वजह यह है कि क्या जी नंबर 1 क्योंकि ब्लैकआउट है वहां, तो मीडिया आपको मालूम है। और दूसरा खतरनाक सूरत हाल यह है कि क्या ईरान कोई एक ऐसा कदम लेने जा रहा है जो कि अमेरिका या किसी और की जानिब से रद्द अमल में आएगा,
जो फिर एक ऐसी हौलनाक तबाही लेके आएगा जिसकी वजह से चीन चाहता है कि इजराइल से चीनी बाशिंदों का इनखला हो जाए। तो ये जुल्फिकार राहत साहब, ये खतरनाक, ये बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा अलार्मिंग है। तो बिल्कुल इसके ठीक ऊपर- है, और इससे अंदाज़ा होता है कि आगे जंग जो है क्या शक्ल इख्तियार करने जा रही है। मरूफ तज़िया कार अकरम चोई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चोई साहब, वेलकम टू द शो। बरसे शायद मसूद साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि जिस तरह मौजूदा जो सिचुएशन है, पाकिस्तान का एक मरकज़ी रोल है। सेम क्वेश्चन जो मैंने अब्दुल्ला गुल साहब को किया था कि पाकिस्तान इस दफ़ा भी, जैसे पहले चाइना के साथ आपने दोस्ती कराई थी, जिस तरह अफ़गानिस्तान से अमेरिका को रेस्क्यू किया था, जिस तरह पहले हम सारी खिदमात सर अंजाम देते रहे, इसी तरह फ्री फंड में होगा, या अब एक टर्निंग पॉइंट है कि पाकिस्तान के कर्जे भी माफ़ हो सकते हैं और पाकिस्तान फाइनेंशली अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार राहत साहब, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि आज 25वां दिन है ईरान, इसराइल और अमेरिका की वॉर का, और ईरान जो है वो बिल्कुल खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है। और जिस दिन पहले दिन जब ट्रंप, अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, तो अगले दिन जो है आयतुल्लाह खमीनी साहब की शहादत हुई, बल्कि 40 और जो थे अकाबरीन जो थे, जो लीडरान थे, वो शहीद किए गए। तो उसके बाद अमेरिका का शायद ये ख्याल था कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन था वो अब बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, 2-3 दिन की गेम है, जिस तरह वेनेजुएला के अंदर उन्होंने किया। लेकिन ईरानी कौम को जो जज्बा आयतुल्लाह खमीनी साहब की शहादत से मिला, आपने देखा। ब्रस्ट साहब, पाकिस्तान को इसमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए उस पे जरा मैं चाह रहा हूँ कि आप मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। ये इजिप्ट के साथ पाकिस्तान और साउथ टर्की के हवाले से हमारे पास ये खबर आई है कि पाकिस्तान और ये तीनों ममालिक को किरदार अदा करना चाह रहे हैं। और ये किसके कहने पे? डेफिनेटली ये अमेरिका के कहने पे है, यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे, और पाकिस्तान, ये इन तीनों ममालिक इस वक्त बड़ी एक मजबूत किस्म की पोजीशन सामने आती है अगर ईरान के साथ देखें, क्योंकि ईरान ने तो अपनी शराइत रखी हैं और वो 8 शराइत जो हैं वो बड़ी अहम है। वो तो एक हिसाब से अगर उनको मान लिया जाता है तो वो ईरान की फतह है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। ना सिर्फ ईरान की फतह है, पूरी आलम इस्लाम की फतह है उसमें, कि अगर अमेरिका इस रीजन से जान छोड़ देता है, निकल जाता है, तो सिर्फ ईरान की नहीं, ये तो जो वसाइल पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अकरम चोई साहब, जिस तरह ईरान ने बड़ा मर्दाना वार मुकाबला किया, मैं पहले कह रहा था कि ये जंग कई नौइयत की थी, इसमें प्रोपेगेंडा वार थी, असाबी जंग थी, सोशल मीडिया वार थी, मेन स्ट्रीम मीडिया वार थी। ईरान ने सारे महाजों के ऊपर ये जंग बड़े हौसले के साथ जीती, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि एक वक्त ये आ सकता है कि पाकिस्तान दोबारा से, जैसे अफ़गानिस्तान से रेस्क्यू करके पाकिस्तान ने इनको जूते जब लग रहे थे अमेरिकन को भगाया था, फिर शायद पाकिस्तान की ज़रूरत पड़े, तो आज वो ज़रूरत पड़ गई है। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन जीता, कौन हारा, ट्रंप साहब कहाँ पे हैं, और ये नौबत आई क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार राहत साहब, पहली बात तो ये है कि हम सबको एक चीज़ कम से कम बुनियादी तौर पे सीख लेनी चाहिए कि ईरान की इन तमाम नफ्सियाती कामयाबियों के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो उसका एक कौम होना है। हम सबको ये सोच लेना चाहिए कि अगर कौम मजबूत हो और वो अपने मुल्क, अपनी रियासत, अपने नज़रिए के साथ खड़ी हो, तो उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और अगर कौम हजूम हो तो उसकी कामयाबी हमेशा मशकूक रहती है। ये सबक हमें हमारे हालात के ऊपर है, हमें इस पर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम मुस्तकिल कामयाबियों के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। अगर ऐसा है तो आज की तारीख़ में हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे हैं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अच्छा मूव कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान ने तमाम खलीजी ममालिक और सऊदीया के साथ और ईरान के साथ अपने आप को बहुत बैलेंस रखा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को बैलेंस रखने की कोशिश की है, अमेरिका की अहमियत को तस्लीम किया है, उनके साथ मीडिएशन में रहा है। ये पाकिस्तान की सफारतकारी में बहुत अहम तब्दीली है जो माजी में इस तरह नहीं रहा।
ہم ماضی میں اپنا جھکاؤ امریکہ کی طرف رکھتے رہے، جس کے نتیجے میں ہم نے چین اور روس کو اگنور کیا. لیکن اگر اب آپ آخری سال 1.5 سال میں دیکھیں گے کہ ہم نے بیلنسز کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اپنے ریجن میں فیصلہ کیا کہ ہم نے کن کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن تعلقات کسی کے ساتھ نہیں بگاڑنے. اس کے نتیجے میں آج آپ ہر جگہ ایک اچھی پوزیشن پر کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. میڈیشن کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو اگر کہ آفر کرتے ہیں تو وہ آپ کی ویلیو کو تسلیم کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پاکستان سعودیہ کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر کے ایران کے لیے اس نے بہت سیف پیسیج رکھا اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کیا، اور ایران اور سعودیہ کے تعلقات کو بھی خراب ہونے سے بچایا. خلیجی ممالک کیونکہ ان کا پرابلم تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے یا انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان دونوں نے ایران کو سپورٹ نہیں کیا، اس لیے وہاں پہ جو امریکن اڈے تھے یا امریکن بیسز تھے یا امریکن انٹرسٹ کی چیزیں تھیں، ایران نے ان تمام پر اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا، جو دنیا کو اس نے میسیج دیا کہ اب دشمن اور دوست کی پہچان کرنی پڑے گی. اور یہ سبق اس نے ہمیں بھی دیا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کرنی پڑے گی. ہمیں دوستوں کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا اور دشمن کی نشاندہی کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اب دوسرا جو سب سے بڑا سٹریس پوری دنیا پہ ہے، جس کا ابھی تک ہمارے ہاں اظہار نہیں کیا جا رہا، کہ وہ آپ نے ہرمز جو ہے کیا صرف آئل کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، آئل کے لیے نہیں ہے. اب یہ جو ہمارا ریجن ہے یا انڈین ریجن ہے یا گلف کی باقی چیزیں ہیں، وہاں سے میڈیسن اور کھاد کی صورت میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو اگلے سال کی تباہی اور بربادی کا وقت برباد کر دے گی. تو اس لیے لوگوں کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، جس کے لیے بہت سے لوگ اس کو حل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ ایران کی وکٹری ہے یا عالم اسلام کی وکٹری ہے، میں تو اسے آج اس جگہ پہ نہیں دیکھتا ہوں. یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ جنگ تھمنے نہیں جاری ہے. یعنی یہ دیکھیں دو چیزیں طے کر گئی ہے کہ ایران کے اس رد عمل کے بعد امریکہ اور اسرائیل اس کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے، اس کے ایٹامک کے ساتھ ساتھ جو آئل فیلڈز ہیں ان پر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل ٹھیک. باقی جنگ جاری رہے گی. ابھی ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے.